اور اب اس جاب کے اختتام کا وقت آن پہنچا تھا۔ پھر سورج ڈال گیا اور یہی وقت تھا جب میرا جاب مکمل ہو گیا۔ ہاں، 40واں دن سورج ڈلنے تک کا وقت بتایا گیا تھا مجھے۔ پھر اچانک میں نے کسی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور اپنی جگہ سہم گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میرے محسنوں کا کوئی تحفہ ہو، چنانچہ میں اس تحفے کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ غالباً وہ کوئی عورت ہی تھی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے اور اس کے قدموں کی دمک کے ساتھ ساتھ آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آ گئی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بالکل قریب آ گئی اور اس کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ آنے والی رندھیرا تھی، چہرے پر وہی مسکراہٹ کا انداز لی، آنکھوں میں وہی روشنی تھی، لیکن مجھے محتاط رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی فریب ہو اور اگر میں اپنی جگہ چھوڑ دوں تو سب ختم ہو جائے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، ممدو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ممدو، میں ہوں رندھیرا، تمہاری ساتھی، تمہاری دوست۔ جواب میں نے خاموشی ہی اختیار کیے رکھی۔ ممدو، تمہارا جاب ختم ہو گیا ہے، اب تم آزاد ہو، تم بول سکتے ہو، تم اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جا سکتے ہو، باہر کی فضاؤں میں سانس لے سکتے ہو، کچھ تو بولو۔ مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میرا واقعی جاب ختم ہو گیا ہے اور میں کم از کم کسی کو مخاطب کر سکتا ہوں، چنانچہ میں نے کہا، میں کیسے مان لوں کہ تم رندھیرا ہو؟ جواب میں رندھیرا کا قہقہا بلند ہو گیا۔ اب میرے پاس کوئی نشانی تو ہے نہیں جو تمہیں دکھاؤں اور یقین دلاؤں، پھر بھی یہ میری نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور میری آواز۔ ان 40 دنوں میں میں نے یہاں جو کچھ دیکھا ہے، اس کے سامنے تمہاری آواز کا رندھیرا جیسی ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ نہیں ممدو، میرا یقین کرو، میں رندھیرا ہوں۔ اچھا اچھا، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ میری جانب بڑھی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی گرفت اور مضبوط ہو رہی تھی۔ مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ اس نے پھر کہا، دیکھو، مجھ سے پہلے تم نے جو کچھ یہاں دیکھا یا جن چیزوں سے تمہارا واسطہ پڑا، انہوں نے ابھی تک تمہیں چھوا تک نہیں، اور چھو بھی کیسے سکتے تھے؟ جاب کے دوران تمہارے ارد گرد ایک دیوار ایسی تھی جو نہ تمہیں نظر آ سکتی تھی نہ کسی اور کو، اور تم تک پہنچنے والی ہر چیز دیوار سے رک جاتی تھی، اور جہاں تک اس بکرے کے خون کی چینٹوں کا تعلق ہے تو اس کے لیے دیوار کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک بے ضرر سی چیز تھی۔ لیکن تم دیکھ لو، ایک بھی چیز تم سے نہ ٹکرا سکی۔ میں تمہیں ہاتھ لگا سکتی ہوں، میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں صرف اور صرف رندھیرا ہوں، تمہاری میڈم، تمہاری دوست، اور اب تم آزاد ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، واقعی یہ سب کچھ درست ہی لگ رہا تھا۔ اگر یہ رندھیرا نہ ہوتی تو مجھے چھو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ یہ بند یہ چیزیں میرے پاس مجھے ڈرانے کے لیے آتی تھی، ان سب نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ رندھیرا نے پھر کہا، اب جب کہ تم آزاد ہو تو تم اپنے انعام کے بھی حقدار ہو، آؤ میرے پاس۔ رندھیرا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لیے ہوئے سمپورنی کے مجسمے کے پاس قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے سمپورنی کے پیروں کو چھوا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیروں کے پاس سے زمین سرکنی شروع ہو گئی۔ غالباً اس کے پیروں میں کوئی بٹا تھا جس کے دبانے سے زمین میں ہلا نمودار ہو گیا تھا۔ پھر وہاں اتنی جگہ بن گئی کہ ایک آدمی وہاں سے بآسانی اندر جا سکتا تھا، لیکن رندھیرا نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر نیچے قدم رکھ دیا۔ نیچے کئی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جو کسی تہہ خانے میں جا کر ختم ہوتی تھی۔ ہم نے ان سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے 8-10 سیڑھیاں طے کی ہوں گی، ایک جانب سے آواز آئی، بچا لو ہمیں، بچا لو۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا، وہ ایک سرکٹا شخص تھا۔ ہاں، میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں اسے دیکھا تھا، وہ سرکٹا ہی تھا، لیکن یہ سرکٹا بول رہا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ نہیں ممدو، ڈرو نہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، رندھیرا نے کہا۔ ہم کچھ اور نیچے اترے تو ایک اور شخص کو دیکھا۔ اس کے پورے بدن پر کانٹے تھے اور دونوں آنکھیں غائب تھیں۔ ارے لڑکے، بچا لے، بڑا انیائے ہوا ہے ہمارے ساتھ، بلکہ ظلم کیا ہے ہم نے اپنے جیون کے ساتھ، بھگوان کے لیے بچا لے ہمارا جیون۔ میں بہرحال انسان تھا تو ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن اتنا یقین مجھے تھا کہ رندھیرا کے ہوتے ہوئے اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نیچے اترنے کے دوران اسی طرح کے لوگ مجھ سے ٹکراتے رہے، کسی کا سر نہیں تو کسی کے جسم پر کانٹے تھے، کوئی کوڑ کا مریض تھا تو کوئی ہاتھ سے محروم تھا، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی پکار تھی کہ انہیں بچا لیا جائے۔ پھر ہم نیچے تہہ خانے میں پہنچ گئے، یہاں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، بالکل غار جیسی جگہ تھی، جیسے کسی غار کا اندرونی حصہ ہو۔ رندھیرا بولی، جانتے ہو یہ لوگ کون تھے؟ جواب میں نے نفی میں سر ہلا دیا، یہ اس مورتی کے حصول کے خواہش مند تھے۔ کیا؟ ہاں، تم سے پہلے ان لوگوں نے مجھ سے مورتی کے حصول کی خواہش ظاہر کی اور پھر میں انہیں یہاں لے آئی، لیکن یہ سب کمزور دل کے مالک تھے، ان کا دل تمہاری طرح مضبوط نہیں تھا، ان کے اندر اعتماد کی کمی تھی، یہ سب ان چیزوں سے ڈر گئے تھے۔ اس جاپ کا اصول ہے کہ جب جاپ الٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے بیدکا سزا تجویز کرتا ہے۔ سمپورنی کا دلارا بیدکا اپنے من پسند شراب میں اس بھگت کو ڈال دیتا ہے اور پھر وہ بھگت ساری زندگی یہی گزارتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بیدکا سے ملواؤں۔ وہ پھر مجھے ایک جانب لے کر چلی، سامنے دیوار تھی اور میں حیران تھا کہ یہ مجھے کہاں لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جلد ہی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس سامنے والی دیوار میں ایک خلا نمودار ہو گیا۔ رندھیرا نے مڑ کر مجھے دیکھا، پھر بولی، آؤ ممدو، میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس خلا میں داخل ہو گیا۔ یہاں نسبتاً زیادہ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں نے سامنے ایک بڑا مجسمہ دیکھا جو
زمین سے تقریباً 5 فٹ اونچا تھا، اس کا پھیلاؤ کوئی 8 فٹ تھا، عجیب سے بے ڈنگے ہاتھ پاؤں دور تک پھیلے ہوئے تھے، چہرہ انتہائی بھیانک، بدن پر لبادہ تراشا گیا تھا جس میں سے ہاتھ پاؤں باہر نکل کر پھیلتے چلے گئے تھے۔ رندھیرا نے کہا، یہ ویدکا ہے، سمپورنی کا چہیتا، میرے من کا میت، ہاں میرے من کا میت۔ میں نے دیکھا کہ رندھیرا کی آنکھوں میں خمار بڑھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ پھر اندھیرا نے تھرکنا شروع کر دیا، کہیں سے طبلے کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس طبلے کا اس کمرے میں نام و نشان نہیں تھا، بس آواز آ رہی تھی، وہ کسی ماہر رقاصہ کی طرح رقص کر رہی تھی اور میں حیرانی سے اس کی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ بڑا ہیجان خیز رقص تھا، میں نے اس سے پہلے رندھیرا کو اتنے جوش میں نہیں دیکھا تھا۔ رندھیرا ایک اچھے خاصے بدن کی مالک عورت تھی، لیکن اس کے وجود کے باوجود اس کی یہ مہارت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ رقص کرتی رہی، طبلے کی آواز کے ساتھ گھنگروؤں کی جھنکار ایک عجیب سما پیدا کر رہی تھی۔ رندھیرا کا چہرہ شدت جوش سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے چہرے کی کھال پھٹنی شروع ہو گئی تھی، پھر اس کے ہاتھوں پیروں کی کھال بھی پھٹنے لگی، اس کا بدن نیلا پڑتا جا رہا تھا، پھر اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک آئی، آنکھیں لال انگیرا ہو گئی، جبڑے بنچ کے۔ میں خوف زدہ بھی تھا اور حیران بھی کہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے رقص کرنے کی رفتار کم ہونے لگی، ساتھ ہی ساتھ طبلے کی آواز بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی، پھر وہ ختم ہو گئی اور اندھیرا بھی رک گئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، آہ وہ آنکھیں، ان آنکھوں میں انگارے روشن تھے۔ پھر طبلے کی تھاپ دوبارہ شروع ہوئی اور وہ اس کے ساتھ دوبارہ رقص کرنے لگی۔ اس پر میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، اس کے بدن میں ہاتھوں کی جگہ سے مزید 2 ہاتھ نکلنا شروع ہو گئے، پھر اس کی لمبائی اصلی ہاتھوں جتنی ہو گئی، پھر اس کے بدن سے اس کی ٹانگیں بھی 2 سے 4 ہوئیں، پھر مزید نکلنے لگیں، اور اب وہ اصلی ٹانگوں کے علاوہ اپنی اضافی ٹانگوں پر بھی ناچ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا باقی جسم کبھی دائیں طرف جھک جاتا اور کبھی بائیں طرف۔ بڑا پر اسرار اور ہولناک منظر تھا۔ رندھیرا خود کسی چڑیل سے کم نہیں تھی، بکھرے بال، لٹکی ہوئی زبان، اس کے سارے ہاتھ پاؤں، پھٹا ہوا گوشت، پھر رقص کرتے اچانک وہ رک گئی اور تیزی سے میری طرف بڑھی۔ ممدو، بڑی عجیب تھی آواز تھی اس کی، جی جی ممدو، تجھے مورتی چاہیے نا؟ جی، میں شدید خوف زدہ تھا۔ آؤ میرے پاس۔ کیا میرے پاس آؤ ممدو، اس نے نرم لہجے میں کہا، لیکن میں اس کے حلیے سے شدید خوف زدہ تھا۔ میں آج خوش ہوں ممدو، بہت خوش ہوں، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، تم نے وہ حاصل کر لیا ہے جس کے لیے کئی لوگ اپنا جیون گنوا بیٹھے۔ کیا تم خوش ہو؟ جی بہت خوش، جی بالکل۔ اچھا تو پہلے یہ مورتی لے لو۔ اس نے اپنے لباس سے ایک مورتی نکالی، یہ وہی مورتی تھی جو اس نے مجھے پہلے دی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور پھر میں نے وہ مورتی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس نے پھر کہا، ممدو تم نے یہ مورتی بے شک حاصل کر لی ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن یہ کام تم نے صرف اپنے لیے کیا ہے نا؟ جی، اور اس کام کے بدلے میں مورتی کسے ملی؟ تمہیں ہی ملی نا؟ جی بالکل، تو اس میں تو سارا فائدہ تمہارا ہی ہوا، اس میں مجھے کیا ملا؟ آپ میری جان لے سکتی ہیں؟ ارے نہیں، ایک اتنی ہمت والا لڑکا جس نے بڑے بڑوں سے ادھورا رہ جانے والا عمل کر دکھایا، اس کی زندگی تو میرے لیے انتہائی قیمتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میرے دوست ہو، اور اس دوستی کے صلے میں تم سے ایک کام لینا چاہتی ہوں۔ مجھے بتائیے کیا کام لینا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا ہر کام کروں گا، میں نے سہمے سہمے انداز میں کہا۔ میری اب بھی وہی کیفیت تھی۔ نہیں ممدو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب سمپورنی کا مجسمہ تمہارے پاس ہے، اب تم خود ڈرانے والی چیز ہو، ایک طاقت کے مالک ہو، اب تم اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ میرا وہ کام کرو گی۔ جی، میں نے پھر اسی انداز میں کہا۔ اس دنیا میں ہر شخص کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جیسے تم میرے دوست ہو، لیکن زندگی کے ہر موڑ پر اس کے دشمن بھی اس کے منتظر ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، اپنے حریف کا نقصان یا پھر اس کی موت۔ اس جیون پھیر میں میرے بھی 5 دشمن ہیں جو میری جان لینے کے خواہش مند ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ہی انہیں ان کے جیون سے آزاد کر دوں، انہیں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے مکتی مل جائے کہ میں ابھی تک زندہ کیوں ہوں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی میڈم، اس کام میں تم میرا ساتھ دو گے، بلکہ ان 5 دشمنوں کو تلاش کر کے تم ہی ان کا خاتمہ کرو گے؟ جی میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا، مجھے اپنے 5 دشمنوں کا خون چاہیے، لیکن میں کس طرح؟ میں مسلسل گھبرایا ہوا تھا۔ سمپورنی کی مورتی ہے تمہارے پاس، یہ بہت بڑی شکتی ہے، اور اس شکتی کا مظاہرہ تم دیکھ چکے ہو۔ ترتیب وار ان دشمنوں کا خیال کرنا، یہ مورتی ان تک پہنچنے میں تمہاری معاون و مددگار ہوگی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے تمہیں خود ہی سوچنا ہوگا، مجھے بس ان کا خون چاہیے، اور جب تم ان 5 کا خون میرے پاس لے آؤ گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیا؟ یہ سمپورنی کی شکتی کچھ معاملات میں محدود ہے، لیکن ان 5 کے خون لانے کے بعد تم امر شکتی کے مالک بن جاؤ گے۔ میں تمہیں وہ شکتی دوں گی کہ پھر شاید تم سے بڑا شکتیمان کوئی نہ ہو۔ پھر اس نے ویدکا کے مجسمے کے نیچے رکھا ہوا ایک پیالہ اٹھایا، اس پیالے میں ایک عجیب سا سیال تھا، اس کا رنگ بالکل سفید تھا، یہ بالکل پانی کی طرح تھا، لیکن پانی سے گاڑھا تھا۔ اس نے یہ سیال میرے منہ پر ڈال دیا۔ جا بالک، وجے ہو تیری وجے ہو، سمپورنی کی شکتی تیرے ساتھ ہے، رندھیرا کا آشیرواد تیرے ساتھ ہے، وجے تیرا مقدر ہے، تیری وجے اوش ہے، تیری وجے ہوگی۔
रंधेरा बुलंद आवाज में कहती रही, लेकिन मैं खामोश रहा और इस खामोशी की वजह आंखों में होने वाली शदीद जलन थी जिसने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं अपनी बेचैनी का इजहार रंधेरा के सामने करना चाहता था, लेकिन फिर ये जलन शदीद तर हो गई और मैंने दोनों हथेलियां आंखों पर रख ली। मूर्ति मेरे बाएं हाथ की उंगलियों में दबी हुई थी। काफी देर तक मैं अपनी आंखें मलता रहा। ये शायद इसी पानी का असर था जो रंधेरा ने मेरे चेहरे पर डाला था। इस पानी में मिट्टी या कोई ऐसी ही चीज शामिल थी कि कुछ देर के लिए मेरी आंखें बिल्कुल बंद सी हो गई थी। फिर ये जलन खत्म होना शुरू हो गई, लेकिन अब भी मैं आंखें माल रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जलन खत्म हो गई थी। मैंने आंखों पर से हाथ हटा लिया। लेकिन ये कौन सी जगह थी? सारा मंजर ही तब्दील हो गया था। अब ना वो मंदिर था, ना वैदिका का मुजस्समा और ना रंधेरा मेरे सामने थी, बल्कि मैं मैदानी ढलवान में खड़ा था। एक ऐसा मैदानी ढलान जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हुदरू पौधे उगे हुए थे। कहीं कहीं लंबी घास इन पौधों के दरमियान झांक रही थी। दूर दूर तक खुला मैदान नजर आता था। काफी दूर तक एक सड़क नजर आ रही थी। मैं इसी सड़क की तरफ चल पड़ा। दिल में यही ख्याल था कि किसी तरह इस सड़क तक पहुंच जाऊं और किसी ऐसे शख्स को तलाश करूं जो मुझे किसी आबाद इलाके का रास्ता बताए या मुझे वहां ले जाए। चुनाचे में चलता रहा और फिर वहां पहुंच गया। ये एक शफाफ सड़क थी। दूर दूर तक किसी आदमजात का नामो निशान ना था। सड़क की दूसरी तरफ भी ऐसे ही ढलान थे। काफी देर तक मैं इसी तरह खड़ा रहा। फिर एक जानिब से धूल उड़ती हुई नजर आई। गालबन कोई गाड़ी इस तरफ आ रही थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, क्योंकि इस धूल में से एक गाड़ी बरामद हुई। दरअसल ये वो मिट्टी और धूल थी जो इस सड़क के किनारों पर मौजूद थी और तेजी से गुजरने वाली गाड़ियां इस धूल को उड़ाती हुई गुजरती होंगी। बहरहाल मैं इस बात के लिए तैयार हो गया कि इस गाड़ी को जरूर रोकूंगा। चुनाचे मैं सड़क के दरमियान में आ गया। अलबत्ता इतनी जगह मैंने जरूर छोड़ दी थी कि गाड़ी वाला अगर मुझे ना देख पाए तो मैं एक तरफ हो जाऊं ताकि महफूज रहूं। फिर मैंने दोनों हाथ उठा दिए और जोर जोर से इस अंदाज में हिलाना शुरू कर दी जैसे मैं मदद चाहता हूँ। फिर इस गाड़ी वाले ने शायद मुझे देख लिया था, क्योंकि इसकी गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल कम हो गई थी। गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। ये बिल्कुल नई चमकती हुई गाड़ी थी। फिर इसमें से एक आदमी बाहर निकला। अच्छा खुश शक्ल आदमी था, रंग गोरा, खूबसूरत लंबे बाल जो शानों तक चले आए थे, आंखों में सुनहरी फ्रेम की ऐनक, हाथों में अंगश्तरियां, गले में चेन पड़ी थी। जदीद तराश शराज का लिबास पहने हुआ था। देखने दिखाने वाली चीज थी। इसने कहा, आप यहाँ तन्हा इस वीराने में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक मुसाफिर हूँ। रास्ता भूल गए हैं क्या? जी, लेकिन आपके पास कोई सवारी नहीं है? नहीं जी, मैं शहर जाने वाली बस में सवार हुआ था। फिर बस एक जगह रुकी, सब नीचे उतर कर इधर उधर घूमने लगे। मैं भी एक दरख्त के नीचे बैठ गई और मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो बस जा चुकी थी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ जी, शहर जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं शहर ही की तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलें। शहर में आप जहाँ कहीं भी कहेंगे मैं आपको उतार दूंगा, इसने कहा और ड्राइविंग के साथ वाला दरवाज़ा खोल दिया। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। फिर अचानक उसने कहा, आपका सामान वगैरह? वो बस में ही था। सामान के जिक्र से मुझे मूर्ति याद आ गई जो मैंने अंदरूनी लिबास में छुपा ली थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपका पर्स वगैरह तो है ना आपके पास? जी नहीं, तो क्या वो भी सामान के साथ? जी हाँ बिल्कुल। फिर तो इस बस को तलाश करना पड़ेगा। अगर सामान ना मिला तो इसकी रिपोर्ट करना होगी। छोड़ें साहब, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन फिर भी कोई अहम कागज़, कोई ऐसी दस्तावेज जो अहम हो और जिसके लिए रिपोर्ट करनी पड़े। नहीं साहब, इस सामान में सिर्फ मेरे कपड़े और कुछ पैसे थे। चलो ये भी गनीमत है। बहरहाल बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। तुम कहो तो इस सामान के हसूल के लिए मैं कोशिश करूं? नहीं साहब, आप क्यों तकलीफ करते हैं? जाने वाली चीज़ सी चली गई, अब इसका काम क्या करना। तुम्हारा नाम नहीं पूछा मैंने अभी तक। तुम्हारा नाम क्या है? ममदू। ममदू नाम है जी मेरा। मुझे दिलावर खान कहते हैं। ममदू, तुम यहीं रहते हो क्या इसी शहर में? नहीं जी, इस शहर में तो एक अजनबी की हैसियत से जा रहा हूँ। मैं तो जमालपुर के एक इलाके शाह बस्ती में रहता हूँ। अच्छा, आपके वालिद क्या करते हैं? वालिद नहीं हैं और वालदा वो भी नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जवाब में मैं खामोश ही रहा। आप पढ़ते हैं? नहीं जी। फिर कोई काम वगैरह करते हैं? जी हाँ, एक दुकान पर मुलाजिम हूँ। अच्छा अच्छा। फिर वो खामोश हो गया था। काफी देर तक इसी तरह खामोशी छाई रही। फिर इसने कहा, फिरोज आबाद में कहाँ कयाम करेंगे? इसके पूछने पर पहली बार मुझे शहर का नाम पता चला जहाँ हम जा रहे थे। मैंने कहा, मेरा वहाँ जानने वाला कोई नहीं है। फिर तो अब आपके पास पैसे भी नहीं हैं? जी, मैंने सुरदा लहजे में कहा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे यहाँ कयाम करें, बल्कि यही मुनासिब रहेगा। जी, आपका ये एहसान ही बहुत है कि आप मुझे शहर तक ले जा रहे हैं, वरना मैं तो इन बेईमानों में ही सर टकराता फिरता। इसमें एहसान की तो कोई बात नहीं है। बाहैसियत इंसान ये मेरा फ़र्ज़ है, और अगर कोई ये शख्स ना भी करता तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंसानियत से खारिज है। चुनाचे आपके लिए बेहतर यही है कि आप कुछ रोज़ मेरे यहाँ कयाम करें। आप जिस मकसद से इस शहर आए हैं इसे पूरा कीजिए और फिर अपने शहर रवाना हो जाइए। जी, मेरे ख्याल में ख्याल वगैरह आप छोड़ दें। आपको अब मेरे घर पर रहना होगा। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, रकम वगैरह की परवाह भी बिल्कुल ना कीजिएगा। मैं उसको क्या जवाब देता, खामोश ही रहा। फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद गाड़ी शहर में दाखिल हो गई। गाड़ी कुछ देर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। रास्ते में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये छोटा सा शहर है, लेकिन साफ सुथरा माहौल है। सड़कें खूबसूरत हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। छोटे छोटे बाजार हैं, बड़ा ही पुरसकून माहौल है। इतनी बड़ी तब्दीली
बहरहाल इस तब्दीली से मैं अब तक परेशान रहा था, लेकिन अब कुछ सुकून महसूस हो रहा था। अब मुझे एक मकसद मिल गया था, साथ ही साथ ताकत भी दी गई थी, एक ऐसी ताकत जो बहरहाल एक हैसियत रखती थी। और ये शख्स तो मेरे लिए फरिश्ता ही साबित हुआ था। फिर गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई एक कोठी के सामने जाकर रुक गई। फिर इस आदमी ने हॉर्न बजाया, एक मुलाजिम ने दरवाज़ा अंदर से खोल दिया और दिलावर खान गाड़ी लेकर अंदर लेता चला गया। इसने गाड़ी एक जगह रोक दी। आओ, इसने कहा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। मैं भी नीचे उतर आया। मैंने दिलावर खान को देखा। अच्छा खासा लंबा चौड़ा शख्स था ये, इंतहाई शानदार शख्सियत थी इसकी। फिर मैंने कोठी पर नजर दौड़ाई। इंतहाई खूबसूरत कोठी थी। एक तरफ वसी लॉन था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे हुए थे। दीवार के साथ साथ नारियल के दरख्त भी थी। कोठी की शानो शौकत से मुझे दिलावर खान की हैसियत का अंदाजा हो रहा था कि ये शख्स इंतहाई दौलतमंद है, बड़ी आन बान है इसकी। दिलावर खान मुझे लिए हुए आगे बढ़ा और सामने की सिम जाने की बजाय दाएं सिम चला गया। आगे जाकर मैंने देखा कि दीवार के साथ साथ 4-5 कमरे बने हुए थे। इनके आगे छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई थी जिनमें पौधे लगे हुए थे। फिर दिलावर खान इन कमरों में से एक के दरवाजे के पास आया और जोर से किसी को आवाज दी, बादशाह, ओ बादशाह खान। जवाब में अंदर से आवाज सुनाई दी, ओ आता है हाना, अभी आता है। 2 मिनट के बाद दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बरामद हुआ। मजबूत हाथ पैरों वाला पठान था, मामूली लिबास पहने हुए था। हमें देखकर वो चौंक पड़ा। सलाम साहिब, तुम आ गया। साहिब तो क्या नहीं आता? नहीं साहब, क्या बात करता है, हम तो इंतजार करता था आपका। चलो इंतजार खत्म हो गया है तुम्हारा, आप खुश होना। जी हाँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, ये हमारे मेहमान हैं, ये कुछ दिन यही कयाम करेंगे। जी अच्छा साहब, भाई ये तुम्हारे साथ कयाम करेंगे। इनमें से एक कमरा इन्हें दे दो। खाने वगैरह का ख्याल रखना, इनको कोई तकलीफ और परेशानी ना हो। जी साहब, इन्हें यहाँ कोई तकलीफ ना होगा, आप फिक्र मत करो। रशीद आ गया है? जी साहब, वो अंदर कोठी में है। अच्छा ठीक है, दिलावर खान ने कहा और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, देखो ममदू, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम यहाँ रहो, अपना काम करो, और ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रखो। उसने जेब से 100-100 के चंद नोट निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिए। जी अरे, इसमें झिझकने की क्या बात है, मुझे अपना बड़ा भाई समझो और खाने पीने या दूसरी चीजों में भी तकल्लुफ ना करना, जो चाहिए हो बिला झिझक कहना, ठीक है? जी, और ये, इसने हाथ में पकड़े हुए पैसों की जानिब इशारा करके कहा, ये आप रखिए, नहीं अगर मुझे जरूरत हुई तो आपसे मांग लूंगा। अरे नहीं, रखो, ये रख लो। इसने जबरदस्ती नोट मेरी जेब में ठोंस दिए थे। बादशाह खान ने मुझसे कहा, आओ साहब, और मैं इसके साथ अंदर दाखिल हो गया। कमरा अच्छा खासा था, साफ सुथरा। एक जानिब मुसहरी रखी हुई थी, दरमियान में एक मेज रखी हुई थी। इसके अलावा कमरे में कोई सामान नहीं था। बहरहाल सर छुपाने का बेहतर ठिकाना मिल गया था। मैंने सोचा कुछ दिन यहीं रहूंगा और इसके बाद यहाँ से निकलकर कोई और जगह तलाश कर लूंगा। अभी तो रंधेरा का काम भी करना बाकी था। साहब, ये आपके रहने का कमरा है, अगर कोई चीज़ चाहिए हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक कहो, हम आपका खिदमत के लिए तैयार हैं। जी अच्छा, ओ साहब, आप हमको बोलता है। जी अच्छा, आप हुक्म करो। मुझे भूख लग रही है साहब, हम अभी आपके लिए खाना भिजवाता है, आप मुंह हाथ वगैरह धो लो। वो देखो, वो बाथरूम है। इसने एक जानिब इशारा किया। कमरे के साथ ही बाथरूम बना हुआ था। ठीक है, मैंने कहा, फिर बाथरूम में दाखिल हो गया। अच्छी तरह हाथ मुंह धोया। फिर मुझे मूर्ति का ख्याल आया और मैंने अपने लिबास में से मूर्ति निकाल ली। मूर्ति बिल्कुल सही सलामत थी। मैंने इसे वापस अपने लिबास में रख लिया। फिर मैं बाहर आ गया। कुछ देर के लिए मैं मुसहरी पर लेट गया था। आरामदेह मुसहरी थी और लेटने में लुत्फ आ रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं उठकर बैठ गया। कौन है? मैं हूँ मुलाजमा, आपके लिए खाना लाई हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। 15-16 साल की एक प्यारी सी लड़की खाने की ट्रे हाथ में लिए खड़ी थी। मैं ट्रे इसके हाथ से लेने लगा तो वो बोली, अरे आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं, मैं खाना मेज पर लगा देती हूँ, इसने कहा और आगे बढ़ गई। मैंने इसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया था। फिर इसने खाना मेज पर लगा दिया, साथ पानी का जग भी था। कहने लगी, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, मैं अभी दोबारा चक्कर लगाऊंगी। नहीं, तुम जाओ, बस इतना ही काफ़ी है, मैंने कहा और वो चली गई। मैंने महसूस किया था कि इसके अंदाज में अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कुछ कह ना पा रही हो। बहरहाल वो बहुत अच्छी लगी थी। मैंने मेज़ मुसहरी के करीब ही खिसका और खाना खाने बैठ गया। इंतहाई मज़ेदार खाना था। मैंने खूब सैर होकर खाना खाया और फिर बर्तन मेज़ पर ही समेट दिए थे। इसके बाद मैं मुसहरी पर जा लेटा। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, मैंने कहा और जल्द ही लड़की दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने खामोशी से बर्तन समेट कर ट्रे में रखे। फिर मुझसे मुखातिब हुई, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं शुक्रिया, मैंने कहा और वो वापसी के लिए मुड़ गई। मैं इसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देखता रहा था। फिर मैं आराम करता रहा। मैंने तमाम ख्यालात को अब जहन से झटक दिया था और काफ़ी हद तक पुरसकून हो गया था। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। फिर दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। कौन है? अंदर आ जाओ, मैंने कहा और बादशाह खान अंदर दाखिल हो गया। मैं एक बार फिर उठकर बैठ गया। ओ लेटे रहो साहब, हम तो ये पूछने आया था कि तुमने खाना खा लिया? हाँ बादशाह खान, मैंने जवाब दिया। और चाय? नहीं, चाय नहीं पी। ओ साहब, तुम शर्माता बहुत है, इस बीबी से चाय का बोल देता, 2 मिनट में आ जाता। अच्छा, हम खुद चाय लेकर आता है, बादशाह खान ने कहा और बाहर चला गया। बहुत अच्छा रवैया था इन लोगों का मेरे साथ। एक तो खाना ही इतना शानदार था कि इसके बाद चाय और दूसरी चीज़ें में बहरहाल इन लोगों से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। थोड़ी देर के बाद
بادشاہان چائے لے کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کی کیتلی رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی 2 پیالیاں بھی تھی۔ یہ برتن بھی انتہائی خوبصورت تھے۔ بادشاہان بولا، صاحب تم کو برا نہ لگے تو ہم بھی آپ کے ساتھ۔ ہاں بادشاہان، اس میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔